மக்களின் பிரச்சினைக்கு உடனடி தீர்வு. தங்கவயல் வார்டு எண் 26 சஞ்சய் காந்தி நகருக்கு உட்பட்ட அரசு மருத்துவமனையின் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழும் அபாய நிலையில் இருந்தது. இந்த முக்கிய பிரச்சினை தங்கவயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபகலா சசிதர் அவர்களின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது. இதன் எதிரொலியாக இன்று அவர் நேரடியாக சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து பழைய சேதமடைந்த சுவரை இடித்து அகற்றி புதிதாக 250 மீட்டர் நீளத்தில் பாதுகாப்பு சுவர் கட்டப்படும் என அறிவித்தார். இந்த ஆய்வு வருகையின் போது வார்டு எண் 26 முன்னாள் நகரமன்ற உறுப்பினர் கோதண்டன் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர். மேலும் மக்களின் பிரச்சினை உடனடியாக கவனித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரூபகலா சசிதர் அவர்களுக்கு வார்டு எண் 26 முன்னாள் நகரமன்ற உறுப்பினர் திரு கோதண்டன் நன்றியை தெரிவித்தார். மக்கள் நலனை முன்னிறுத்தும் இந்த நடவடிக்கைக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಣ್ಣಿಂದ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ನೀರು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ ತರದ್ದೇ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 4.5 crores ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು 200 lakhs ಟೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸನೂ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರು ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ 6.5 crores ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದ್ಸತಿ ನೆಂದಿದೆ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್. ಈ ಏರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ವಾರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಓಡಾಡೋ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು 2-3 days ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದೇ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಕೆಲಸ ತಗೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಳೆನೂ ಬಂದು ಈ ಗೋಡೆ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲ ನಂದಿರುವಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಏನು ಕೋದಂಡ ಅವರಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜಾಗನ ಅವರು ಓಡಾಡದೆ ಇರೋಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗಾಗಲೇ ನೆಂದು ಕೂಡ ಮಳೆಯಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿರೋದು ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಇಂದಾನೆ ಇದು ಇದಾಗಿರೋದು. ಒಂದು ಮಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಡೆ ವಾಲು ಆ ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಜಾಗನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಓಡಾಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗನೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ವಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. எங்க 26வது வட்ட அம்பேத்கர் நகர் மற்றும் சஞ்சய் காந்தி நகர், முக்கியமா சஞ்சய் காந்தி நகர் மக்களின் சார்பாக நம்ம எம்எல்ஏ ரூபகலா மேடமுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஏன்னு சொன்னாக்கா, நம்ம 26வது வட்டத்துல சஞ்சய் காந்தி நகர்ல ஹாஸ்பிட்டல் காம்பவுண்ட் செவுரு ரொம்ப 40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டின செவுரு அது ரொம்ப பாழடைஞ்சு இருந்ததுனால அது மழை காலத்துல யார் மேலாம் விழுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஏற்கனவே மேடம் கிட்ட ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருந்தோம். அதை பார்த்து பரிசீலிச்சுட்டு அதுக்கான ஃபண்டை ஒதுக்கிட்டு அவங்க வந்து பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கான ஃபண்டை ஒதுக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து அதை பார்த்தாங்க. வந்து பார்த்துட்டு அந்த காம்பவுண்ட் செவர் ரொம்ப மோசமா இருக்குது, அதை இடிச்சுட்டு நாங்க வேற கட்டி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களே நேரில் வந்து விசிட் பண்ணிட்டு அந்த வேலையை இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜேசிபி அனுப்பிச்சு அந்த வேலையை இன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த காம்பவுண்ட் சுவரை இடிச்சுட்டு வேற காம்பவுண்ட் சுவர் கட்டி தரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. அந்த வேலையை இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதனால
எங்கள் சஞ்சயகாந்தி நகர் வார்டு மக்கள் சார்பாகவும் நாங்கள் கவுன்சிலர் சார்பாகவும் நம்ம மேடமுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன். எல்லாருக்கும் நமஸ்தே. இன்னைக்கு எம்எல்ஏ மேடம் வந்து சஞ்சய் நகர் காம்பவுண்ட் வந்துன்னு சொல்லிட்டு வந்து விசிட் பண்ண போனாங்க. இன்னைக்கு வரும்போது இன்னைக்கு அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து 40-50 வருஷமா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து உழுது நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த மழை காலம் வரும்போது உழுது நிலமையில ஆச்சு. அது பெரிய இஷ்யூ ஆகி இருந்துச்சு. அதுக்குள்ளே நாங்கள் என்ன பண்ணோம், எம்எல்ஏ கிட்ட போய் பேசி லெட்டர்லாம் கொடுத்து ஃபண்டு எங்களுக்கு இந்த காம்பவுண்ட் பண்ணி கொடுக்குறோன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பேசுனதுக்கு எம்எல்ஏ வந்து இன்னைக்கு அந்த இஷ்யூ எடுத்துக்கின்னு இன்னைக்கு வந்தாங்க. ஃபண்டு வந்து அதுக்கு ஒதுக்கு போட்டுட்டு அந்த ஆஃபீஸருங்களும் கமிஷனர் எல்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு வந்தாங்க. திருப்பி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, அந்த வார்டு வந்து நம்மளுக்கு சேர்றதில்லை. அது வந்து பொதுவான வார்டு. அது எங்களுக்கு வந்து அம்பேத்கர் நகர் 26 வார்டு சேர்றதில்ல, எந்த வார்டுக்கும் சேரல. பொதுவான ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பொதுவான வார்டு. அதுக்கு வந்து எம்எல்ஏ வந்து முனிசிபாலிருந்து ஃபண்டு பண்ண முடியாது, கவுன்சிலர் எதுவும் பண்ண முடியாது. அதுக்கோசம் எம்எல்ஏ என்ன பண்ணாங்க, ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிட்ட வந்து அமௌண்ட் எடுத்துன்னு வந்து இன்னைக்கு சாங்ஷன் பண்ணி எடுத்துன்னு இன்னைக்கு வார்டுல வந்து இன்னைக்கு எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இன்னைக்கு போய்க்கிறாங்க. இந்த சரவணா வந்து எங்ககிட்ட வந்து சொல்லி அப்போ சரவணா நான் வீட்டில் இவங்கெல்லாம் போயிட்டு நாங்கள் எம்எல்ஏ லெட்டர் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபண்டு இன்னைக்கு அலோகேட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு நாளைக்கும். அதுக்கு நம்ம எம்எல்ஏ மேடமுக்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஏன்னா எம்எல்ஏ வந்து எங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருக்கு. 2 சஞ்சய் நகருக்கு மாத்திரமும் ஒரு வாட்டர் ஃபில்டர், ஐமாஸ் லைட்டு எல்லா ரோடும் போட்டுக்கிறோம். ஒரு ரோடு பெண்டிங் வைக்கல. இன்னைக்கு சஞ்சய் நகர் ஒரே ரோடு பெண்டிங், எல்லா ரோடும் போட்டுக்கிறேன். எந்த ரோடும் பெண்டிங் வச்சுல. அவங்களுக்கோசம் ஒரு ஐமாஸ் லைட் போட்டுக்கிறேன். இன்னொரு ஐமாஸ் லைட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க. எம்எல்ஏ வந்து அந்த டைட்டானிக் கிட்ட போட்டு சொல்லி சரவணாவெல்லாம் ரிக்வெஸ்ட் பண்ண அங்கே ஒரு ஐமாஸ் போட்டுக்கிறேன். கிரவுண்டுக்கும் சொல்லிக்கிறாங்க. அங்கன்வாடி ஒன்று கட்டி கொடுத்துக்கிறாங்க. இவ்வளோ வேலை சஞ்சய் நகர் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு வேலை பெண்டிங்கில் தண்ணி பிரச்சனை கூட இல்லை. சரவணா வந்து சரவணா வந்து யார்கிட்ட ஒரு ரூபாய் வாங்காது இன்னைக்கு அந்த ஏரியா தண்ணி விட்டு நிற்கிறாரு. இதுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் எம்எல்ஏக்கும் ஏரியா மக்களுக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கன்னு எங்களுக்கு எம்எல்ஏ வந்து நாங்கள் சொன்ன லெட்டர் கொடுத்ததுக்கு அந்த இதுக்கோசம் அவங்க அந்த அமௌண்ட் சாங்ஷன் பண்ணி எடுத்துன்னு உள்ள வந்ததுக்கு எம்எல்ஏக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கோம். நன்றி, வணக்கம்.